पार ब्रह्म गुर नाहि भेद, पार ब्रह्म गुर नाहि भेद। नानक सो दे सिमरत वेद, नानक सो दे सिमरत वेद, नानक सो दे सिमरत वेद। साखी गुरु परमेश्वर एको जान, नानक सो दे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुर नाहि भेद। साध संगत जी, गुरबाणी दे राही श्री गुरु नानक साहिब जी ने स्पष्ट कह दिता है, गुरु ही परमेश्वर है। महाराज जी कह रहे हन, सारे वेद शास्त्र सोध के विचार के ये तत्त निकलिया है, पार ब्रह्म ते गुरु विच कोई भेद नहीं है। बाबा जी भी यही तुक सुनाया करदे सन, कहिंदे सन, साधु जेहड़ा परमात्मा नू प्राप्त कर चुका है वो रब रूप ही है, उस विच ते रब विच कोई अंतर नहीं है। बाबा जी जदों नाम दिंदे सन तां गुर दखशना विच सेवक तो बचन कराउंदे सन कि भाई गुर दखशना विच तेरा तन मन तन गुरु नू अर्पण करना पैंदा है। जे मंजूर है तां ठीक है। बाबा जी समझाया करदे सन, जदों राजा जनक जी नू ऋषि राज अष्टावकर ने नाम दान दिता सी तां ये तीनों चीज़ां पहला दखशना विच मंगियां सन। दखशना दे वचन लैके फिर उसनू कहा सी, हुण रकाब विच पैर रख। राजा जनक दी शरत सी, मेरा पैर घोड़े दी रकाब विच होवेगा। इस शरत विच होर कोई ऋषि साधु सफल नहीं हो सकिया सी। अष्टावकर जी ने कहा, हुण रकाब विच पैर रख ते चढ़न दा इशारा कीता। जदों राजा चढ़न लग गया तां अष्टावकर जी ने कहा, रुक जा। सवाल कीता, घोड़े ते कौन चढ़ रहा है? जनक जी ने कहा, मैं चढ़ रहा हाँ। अष्टावकर जी ने कहा, ये तन ता मेरा है, जिस पर चढ़ रहा है घोड़ा भी तन है, ये भी मेरा है। घोड़े ते चढ़न नू तेरा मन कह रहा है, ये भी मेरा है। ये तिन्ने चीज़ां मेरियां हन, हुण 10 राजन घोड़े ते चढ़ना है। राजा जनक जी समझ गए, बस यही ज्ञान सी। हाथ बन के शरणी पै गए, नाम दी दात हासिल कीती। बाबा जी कहा करदे सन, तन मन तन जे गुरु दा समझ के इस मन नाल जो करना है, करदा कराउंदा सब मन ही है। ए तन भी गुरु दा है। तन दे नाल जो कार विहार करदे हां, सब सोच विचार के मैं ना करो, क्योंकि तन गुरु दा है, तन भी गुरु दा है। इस नाल भी प्यार ना करो। 10 नोहां दी नेक कमाई करो, नेक कमाई ही सफल होवेगी। जे हेरा फेरी करांगे तां समझ लो ए दखसनान दे उलट चल रहे हां। इस कीते वचना ते चलन दी कोशिश करिए, इस तो बाहर ना जाइए। गुर पीर उन्हां सेवकां दी ही दरगाह विच हामी भरदे हन, ਜਿਹੜੇ गुरु दी आग्या विच चलदे हन, सच बोलदे हन, सच धर्म दी किरत करदे हन, अपनी सच दी कमाई विचों दसवंध दिंदे हन, दुखी गरीब ते खर्च करदे हन, झूठ नहीं बोलदे। झूठ बोलना मुर्दार खाना है। गुरु जी दसदे हन, गुर पीर हामाता परे, जा मुर्दार ना खाए। एक जगह होर लिखदे हन, कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा में चूक।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੂਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਚੇਲਾ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਸੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਸਨ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਮੁੱਲਾ ਵਚਨ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਐਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਜੀ, ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਧੂੜ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਜਗਤ ਪਿਤਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਾਸ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇਵਕ ਅੰਦਰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੁਕਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਲ ਵਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਯੁਕਤੀ ਵਰਤੋ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧਕ ਦੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਜੀਵ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਕ ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਪ ਲੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਭਟਕਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੋਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਹੀ ਸੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਮੇਰੋ ਆਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਮੇਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਦੇ ਪਰਥਾ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਾਰ ਦੇਵੋ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਮੇਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਇੱਕ ਕਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੈਲਾ ਮਜਨੂਨ ਦੀ ਕਥਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਜਨੂਨ ਬੈਠਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਜਨੂਨ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਲੈਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ
ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਤੀਰਥ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਮਹਿਮਾ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਗੰਗਾ, जन की तूर कियो मजन, नानक जन्म जन्म के हरे कालंगा। इस तरह कुछ लिखिया है। साधु दे चरना विच सारे तीरथ वसदे हन, करोड़ां गंगा वगदियां हन। ज्ञान संत सिंह जी मस्कीन बहुत ही बड़े कथावाचक मन्ने हन। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਵਚਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਸ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਆਠਾਨੇ ਦਿਓ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਢਾਬਾ ਸੀ। ਆਠਾਨੇ ਦੇ 2 ਫੁਲਕੇ ਲੈ ਲਏ, ਉੱਪਰ ਸਬਜ਼ੀ ਰਖਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਠਾਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲਓ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਠਾਨੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਠਾਨੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਠਾਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਬੇਸ਼ੁਕਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਐਸਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਖੀ हरि कथा वर्णन। जे कर कथा होत हर संतन की, एक निमक ना कीनो मैं फेरा। बाबा जी अपने मुखों जो वचन बोलदे सन, समझो अनमोल मोती के रहे होण। कई वारी दास भी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਵਚਨ ਬੋਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਚਨ ਬੋਲੇ, ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਤੁਕ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਸ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਮਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੁਕ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕਾਂਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਹਰੀ ਕਥਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਸੁਣੇ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੀ ਜਸ ਹੀ ਬਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਹਰੀ ਜਸ ਹੀ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣਾ, ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਰੀ ਕਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਕਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਮਾਰਗ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਵਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਤ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਪੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੁਕ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੂੰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ, ਆਪੇ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਜੇ ਖਸਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ।